श्री हरमंदर साहिब गुरबाणी प्रसारण च सरकार दी एंट्री। सीएम मान ने एसजीपीसी नूं कीती अपील, कहा विश्व च गुरबाणी दा प्रचार सरकार दी जिम्मेवारी, असीं चक्कांगे सारा खर्च। खुल के सामने आई कांग्रेसियां दी अंदरूनी लड़ाई। महंगाई खिलाफ प्रदर्शन दौरान हुई तिखी तकरार। नवजोत सिद्धू दे भाषण ते वरिंदर ढिल्लों ने जताया करड़ा एतराज। बोले जिन्हां बेईमान कांग्रेसियां दा कर रहे हो जिक्र, नाम भी करो जनतक। अंदरूनी कलेश नूं लैके इकट्ठे हुए कांग्रेस के लीडर। कांग्रेस भवन च कीती मीटिंग। रंधावा, वड़िंग ते प्रताप बाजवा भी हुए शामिल, पर सिद्धू ते वरिंदर ढिल्लों रहे गैर हाजिर। नतीजों तो बाद पहली बार राहुल गांधी नूं मिले चरणजीत चन्नी। बोले असीं चुनौतीपूर्ण हालातां च 111 दिन चलाई सरकार, लोकां ने बदलाव दे लई आप नूं चुनिया। सुनील जाखड़ ते हुण चरणजीत चन्नी ने भी बोलिया हमला। राहुल नाल मुलाकात तो बाद बोले जाखड़ दी मानसिकता गरीबां दे खिलाफ, उन्हां दा बयान निंदनयोग। चंडीगढ़ नगर निगम ने पास किया मता। अलग विधान सभा की कीती मंग, क्या पंजाब ते हरियाणा नूं मिले वख-वख राजधानी, विरोधियों ने किया वॉकआउट। माइनिंग नूं लैके सीएम मान ने की वड्डी मीटिंग। माइनिंग मंत्री हरजोत बैंस बोले नवी माइनिंग पॉलिसी ते जल्द होएगा फैसला। सीएम दी हवाई यात्रा ते सियासी बवाल। मंडी च आम आदमी पार्टी दे रोड शो च जाण लई सरकारी हैलीकाप्टर दे इस्तेमाल नूं लैके विरोधियों का निशाना। क्या हिमाचल च सियासत चमकाउण लई पंजाब दे पैसे बर्बाद कर रही आम आदमी पार्टी। हिमाचल नूं लैके आम आदमी पार्टी का बयान। मनीष सिसोदिया बोले आप दी लोकप्रियता तो घबराई बीजेपी, जयराम ठाकुर नूं हटा के अनुराग ठाकुर नूं बना सकदी है नवां सीएम। तां जयराम ठाकुर ने क्या बेतुकीआं गल्लां कर रही है। हरियाणा च भी लगातार कुनबा वधाउण वल आप। हुण साबका मंत्री निर्मल सिंह ने फड़िया झाड़ू। दिल्ली च केजरीवाल की मौजूदगी च होए शामिल। अमृतसर च 5 होर कौंसलर आप च होए शामिल। कांग्रेस के 3 ते भाजपा के 1 कौंसलर ने फड़िया झाड़ू। एक आजाद कौंसलर भी आप च शामिल। पंजाब च एक होर वारदात। तरनतारन च 18 साल के वालीबॉल खिडारी नूं मारी गोली। ग्राउंड च खेडण नूं लैके होया विवाद। पटियाला च कबड्डी खिडारी के कतल मामले नूं लैके 4 लोगों खिलाफ FIR। यूनीवर्सिटी के सामने गोलियां मार के उतारिया सी मौत दे घाट। पुरानी रंजिश हुई सी वारदात। पिंड शरेआम विक रिहा नशा। बेपरदा होणगे नशे के व्यापारी। गलियां तो लैके घरां तक चिट्टे दा धंधा। एक्सक्लूसिव तस्वीरां नाल न्यूज़ 18 ते रात 9:30 बजे पूरा खुलासा। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। सब तो पहला गल गुरबाणी नूं लैके सीएम भगवंत मान वल्लों दिते बयान दी। गुरबाणी प्रसारण दे विच सरकार दी एंट्री होने लगी है। यानी सीएम भगवंत मान ने एसजीपीसी नूं एक अपील की है। एसजीपीसी नूं क्या है कि विश्व च गुरबाणी प्रसारण जिहड़ा होना चाहिए है, उस दे विच सरकार पूरा सहयोग करने तैयार है। सरकार सारा खर्च चकेगी। भगवंत मान सीएम वालों यह अपील एसजीपीसी नूं की गई है और उन्होंने कहा है कि पूरा एक हाईटैक सिस्टम जिहड़ा है वो एसजीपीसी वालों श्री हरमंदर साहिब दे विच स्थापित किया जाए और सरकार इसका पूरा खर्च, इसका सारा खर्चा चुकन नूं तैयार है। सरकार एसजीपीसी दे नाल पूरा सहयोग करेगी। उस तो बाद एसजीपीसी के सैकटरी महेंद्र सिंह ने न्यूज़ 18 ते यह बयान दिता कि सीएम साडे को लिखती रूप दे विच भेजन तां असीं अपनी एग्जैक्टिव दे विच सीएम दी इस अपील नूं जरूर विचारांगे। सो सीएम भगवंत मान वल्लों ये अपील की गई है एसजीपीसी नूं गुरबाणी प्रसारण नूं लैके। काफ़ी दिनों तो गुरबाणी प्रसारण नूं लैके चर्चा चल रही सी कि ये सारिਆਂ दे लई जिहड़ा है इसका प्रसारण जिहड़ा है वो ओपन होना चाहिए, खुला होना चाहिए, कोई भी इसनूं दिखा सके। पर एसजीपीसी जिस पॉइंट ते काम कर रही है मुख्य तौर पे उन्हां दा सिर्फ ये मुद्दा है कि जिस भी प्लेटफॉर्म तो गुरबाणी चले उस प्लेटफॉर्म ते मर्यादा दा जिहड़ा है वो पूरा ध्यान रखा जाए, मर्यादा गुरमर्यादा दा पूरा पालन होवे ते उस लिहाज तो एसजीपीसी काम कर रही है। ये भी चर्चावां ने कि एसजीपीसी अपना कोई चैनल लिया सकती है और उसके जरिए अगे गुरबाणी प्रसारण किया जाएगा। कोई भी उस चैनल नूं सबसक्राइब करके गुरबाणी
सुन सकता है, सरवण कर सकता है। ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਔਰ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ SGPC ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਉਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। SGPC ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਲੇਟੈਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਨਵੇਂ ਕੈਮਰੇ, ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਮਾਧਿਅਮ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, YouTube, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ, ਧਾਰਮਿਕ ਚੈਨਲ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਛੁਕ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸੱਚ। ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਨੇ SGPC ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ SGPC ਹਾਈਟੈਕ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਚੱਕੇਗੀ। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਨੇ ਬਗੈਰ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ SGPC ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਾਵਨਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਕਿ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਇਸ ਆਫਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸਿੱਧਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਰਾਜੀਵ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, SGPC ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਔਰ ਜਲਦ ਹੀ SGPC ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ SGPC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵਹਿਨ ਕਰੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਚੱਕੇਗੀ ਜੇ SGPC ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਾਂ SGPC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ? ਸਕੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜੁੜੇ ਸੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਭੇਜੇਗੀ ਤਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ SGPC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਗਰੇਵਾਲ, ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ
ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨਿੱਜੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ ਉਹ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਐਸੇ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਲਾਈਵ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਭੇਟਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ। ਮੈਂ ਰਾਜੀਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਹਾਈਟੈਕ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਫਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਚਲੋ ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 23 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਧੁਨਿਕ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਿਸਟਮ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਤੇ Facebook ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਕਨੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਵਰਚੁਅਲ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 360 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਤਰਾਜ਼ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਲੋਗੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੌੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ
ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦਮ ਚੱਕਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਥਾਜਗੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਆ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਢਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 5-4 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਈਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿਓ ਢਾਉਂਦੀ ਆ, ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚਾੜਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਫਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਣ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਫਰ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਚਲਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਤੀ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ, ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ, ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਚ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3-4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ, ਅਸੀਂ ਵਿਰਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ SGPC ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਫਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਰੋਕਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਚੈਨਲ ਖੋਲ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ ਮਿਆਦ ਆ, ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਮਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਆ 23 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਮਿਆਦ 23 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਚਲ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਰੁਕ ਜਾਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚਲੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ SGPC ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਹਰਡਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰਡਲਸ ਕੀ ਨੇ, ਔਰ ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੋਕੇ? ਉਹ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਥਾਨ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਨਾਲੇ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਲੇ ਸੰਗਤ ਦੇਖ ਲਏਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਸੀਗਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤੇ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਇਹ ਗੱਲ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖੜਨ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ ਚਲੋ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੋਕਦੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰੇ ਚੜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ।